गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मुद्दा हर सिख दे वास्ते, सिख दे पुत वास्ते, धी वास्ते, भैन वास्ते, दुनिया किते ही बैठा होवे उहदे वास्ते ये शरधा दे विश्वास का मुद्दा आ। पर ये हुण वोटां का मुद्दा बन गया। कुछ थोड़े जे चंद एक व्यक्तियों के करके जां उन्हां लोकां दे सदका कुछ कह नहीं सकता मैं। सारे जिन्ने सत्कारयोग भैन भरा आ सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल दिलों अरदास कि बाबा तुहानूं खुश रखे। तुहानूं चेते होना है कि जदों बेअदबियां होईयां पंजाब दे विच बहुत धरने प्रदर्शन होए सी, बहुत रौला पिया सी इत्थे, पर उदों कई जांच एजेंसियां ने जांच की। हजे पंजाब के लोगों को इस गल का पता नहीं गा कि पंजाब 'च जांच कर कौन रहा आ। इस बेअदबी के मुद्दे की, गोली कांड की जांच किहदे कोले आ ये हजे तक क्लीयर नहीं हैगा। पर लुधियाने में एक औरत वालों गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बेअदबी की गई सी, उदों उस बेअदबी दे विच जिहड़े साडे सिख भरा सीगे उन्हां नूं सजावां भी उम्र कैद दीआं हो गईआं। ये देश का कानून आ कि एक पासे बाइबल की, मालकियां की जां होर किन्नियां बेअदबियां होईयां आ, अज तक दोषियों की शनाख्त ही नहीं हुई कि दोषी कौन आ। पर अज दूजे पासे सजावां भी साडे भरावां नूं हो गईयां। पर मेरा थोड़ा मुद्दा ये आ कि कल साडे दोनिया पार्टियां तो ही, चाहे अकाली दल आ, चाहे कांग्रेस आ, चाहे आम आदमी पार्टी आ, तिन्ना पार्टियों ते कह लो हुण तां, क्योंकि बाकी तो हुण आपां कहीए BSP तो अकाली दल गिली जाइए, BJP आपां पिंडां 'च आउण नहीं दिंदे। तो इन्हां तो ही सवाल आ कि कल अकाली दल ने भगवंत मान का घर घेरिया, अज बैंस का घेर लिया, पर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी उत्ते जिहड़ा स्टैंड आ वो क्लीयर नहीं किया भी जिहड़ा सरसे साध का नां कढ़िया दूजी रिपोर्ट दे विच, जिहड़ी दूजी FIR हुण तक जिन्नी भी जांच हुई आ उहदे विच डेरे सरसे की शमूलीयत, उहदे प्रेमियों की शमूलीयत खुल के सामने आई आ। ते कमर विजय प्रताप सिंह ने तो डेरे के मुखी वाल भी हत्थ कीता सीगा कि उह तो भी सानूं जांच करनी चाहिए आ। पर मैं बड़ी अज मैं देखिया तो है, कई भरावां का बयान देखिया आ, कई सज्जनां के बयान भी देखे आ, कई सत्कारयोग शख्सियतां उन्हां दे बयान भी देखे आ, पर जिद्दां दा सानूं तवज्जो देनी चाहिए सी उदां दा देखण नूं नहीं मिलिया। क्योंकि निक्के निक्के मुद्दों उत्ते देखो तुसीं थर्मल दे उत्ते एक पार्टी के प्रधान का घर घेर लिया, एक बलात्कार के मुद्दे उत्ते एक पार्टी के प्रधान का घर घेर लिया, पर इत्थे सरकार नूं कोई सवाल नहीं किया गया कि यह नाम किवें बाहर निकल गया। जस्सी भाई सत श्री अकाल, भी ये नाम किवें बाहर निकल गया। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की ते औरत नूं चाढ़ा छकाया, उन्हां सिखां वास्ते बड़ी छेती नाल दी नाल ही सजावां 2-3 सालां विच दी हो गईयां। इधरले पन्ने इत्थे जिहड़ी पुलिस दीयां गोलियां चलियां सीगीयां, इत्थे कोई पुलिस ही अणपछाती आ। हजे तक वो अफसर ही क्लीयर नहीं होई कि किहदे आर्डरां ते उत्थे पहुंचे, किहदे आर्डर उत्थे उन्हां नूं लैके गए। पर उस तों बाद पंजाब च राज करदियां पार्टियां, पंजाब च राज करन दा सोचदियां पार्टी, पर उहदा स्टैंड नहीं समझ आया पंजाब दे लोकां नूं। क्योंकि मैनूं तां बड़ा ये गल, क्योंकि जो मर्जी आ मैं वाल कटदा आ पुते हत्ते आ, पर मत्था तां गुरु घरे जाके टेकदे आ। ਜਿਹੜੇ डेरे ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ एडा ਵੱਡਾ इशू ना ਹੋਵੇ। पर ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ कतल के उत्ते सजा भी दे दी आ, इधर किन्ने गुरु साहब के अंग खिलारे गए और किहड़े किहड़े हालां च खिलारे गए यार, कित्थे कित्थे खिलारे गए देखो तुसीं। उस टाइम समय की सरकार नहीं कार्रवाई कर सकी, नहीं करवा सके, उदों कांग्रेस विरोधी धड़ सी ना। अज तक दूजे पन्ने कांग्रेस पार्टी जे वो भी सज़ा नहीं दे सकती तो दूजियां 2 पार्टियां वो सज़ा दिवाउणियां नहीं चाहुंदियां, जां वो सरसे साध के खिलाफ या डेरियां के खिलाफ कुल जिन्ने भी डेरे पंजाब दे विच आ भी इन्होंने खिलाफ तुसीं बोलना ही नहीं चाहते। उड़ती खबर तो अज ये भी आती है कि कहते भनेरे वाला भी कहते बरी हो गया, पर समझो गल्लां बाहर आ। क्योंकि सारियां गल्लां ही की सिस्टम चलता है पंजाब दे विच, कौन कदों किहनूं वोटां वास्ते वरत जाए। सत श्री अकाल बिंदर भाजी, निक्कू भाई सत श्री अकाल। क्योंकि भी वोट कल्ली मान ला डेरियां दी वोट ही आ, जिहड़े साडे
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਆ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਆਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ ਯਾਰ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੱਜਣ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਕਹੋ, ਮਹੀਨਾ ਕਹੋ, 20 ਦਿਨ ਕਹੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕਹੋ, 6 ਸਾਲ ਕਹੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੋਂ ਹਟਦਾ, ਉਹ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਲੋ ਮੁੱਲੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ, ਸਾਡੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਗਈ ਆ, ਕਦੇ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ? ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਆ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ ਉਹ? ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਬੰਦਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 30-32 ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦਿਓਗੇ, ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬੰਦ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਰਨਾ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ। ਮੰਨ ਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵਉੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਆ, 40-40, 45, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 78 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 66 'ਚ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਯਾਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਗਮੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ IT ਸੈੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਕਦਾ ਆ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੇਫ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੀ। ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੀਵਾਂ ਸੁਰ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਸੁਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਬੀ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਿਕਬਰ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਰ ਪਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 20 MLA ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ? ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਭੱਤਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 20,000 ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਸੱਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਤਰੇ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਹਰ ਅਸੀਂ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਡਿਪਟੀ CM ਆ, ਭਾਵੇਂ CM ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਡਾਉਣ ਦਾ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਂਟ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡੈਂਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਿੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਡੈਂਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 15 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਹੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਛੱਤਰ ਖਾਣੇ ਆ 5 ਸਾਲ, ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਟੀਚਰ ਕੁੱਟੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਆ, ਚਾੜ ਦਿਓ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ, ਚਾੜ ਦਿਓ ਟਾਵਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਗੁੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧੂਓ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੋ ਗਲਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ? ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰੋਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ MLA ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਡੰਗ ਦੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜੂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾ ਆ ਨਾ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਆ? ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਆ? ਰੇਤਾ ਦੀ ਖੱਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਰੇਤਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਰਪਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੰਤਰੀ MLA ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੰਦ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਵਸਾ ਲਈ ਇੱਕ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆਪਣੇ। ਰਹਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ SID ਬਣੀ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਲ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈ, ਸਭ ਚੱਕ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਟੱਲੇ ਨੂੰ ਟਣਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ। ਐਡਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਖੋਖਲਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ। ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਚੱਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੱਲ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਣ ਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ? ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂੰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭੋਰ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ 32 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 22 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 22 ਸਾਡੇ 28 40 50 ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਆ?
सानू कोई सहूलत सरकार की ਦਿੱਤੀ दसो तुसीं 13-14 रुपये यूनिट पंजाब ठोक के रखी आ ते लाइट साढ़े इत्थे आउंदी कोई नहीं 17-18 हज़ार रुपया आम घर के बिल आ तो वह बीबी MLA आ साडे तो तिगनी कोठी है ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 1200 रुपया बिल आया वो सारा मीटर साडे भी ला दिओ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡਾ MLA आ मैं साबका मैंबर पार्लीमेंट आ ਉਹਦਾ 700 रुपया बिल आया आ वो ਕਿਹੜੇ मीटर आ वो साडे भी ला दिओ यार कौन कौन बोलूगा कौन इतने कहते 300 तो 300 प्लस 600 यूनिट माफ 600 यूनिट माफ सच्ची होगी की गारंटी है इस गल की ते लिख के दे दो स्टाम के उत्ते कि हाँ 600 यूनिट चढ़े महीने माफ करांगे थोड़ी 2 महीनों में भी चल ठीक है ना लिख के दोगे गारंटी तुम कि बाद चो 15 लाख का अगे पंजाबियों ने देखे नहीं लोगों ने साढ़े देखते हैं जुमले किन्ने होए काला धन वापस लियावांगे आ 450 सिलेंडर मिलता है कहते 350 का मिलिया करूगा 250 का मिलिया करूगा तो 900 का हो गया हूँ आ 40-45 रुपये तेल सीगा जो सरकार मनमोहन सिंह की सी चलती कितने पहुँच गया अज 100 ते 20 पैसे रोज़ वाधा है 25 पैसे तो कितने ले गया व्यापारी मत नाल पर अज किसी सज्जन ने बड़ी सोहनी गल की गल कह दें कि हाँ जी भी मोदी ने LIC बेचती एयरपोर्ट बेचते कहना सारा कुछ कहते बेचता पर मोदी ने खरीदया भी आ बिल्कुल जो चोण कमिशन मोदी ने खरीदया आ जो TV आ गोदी मीडिया वो मोदी ने खरीदया आ लोगों की जी बोलन की आज़ादी आ जी कहन की आज़ादी आ वो खरीदी आ उन्हें बिल्कुल अपने आप तो खरीदी साढ़े दस की खरीदया आ पर भरावो थोनू बेनती हुई है कि आप इस गुरु अपने गुरु वास्ते नहीं बोल सकते जे अज वोटां दी मर्जी आ जान जिंदाबाद आप सब ने करना आ एक दूजे की मां भैन आप सब ने करनी आ पर घट तो घट यह सोच लो कि जेडे 5-6 साल तो आप लड़ते पे जी गल लड़ते आप आए हूँ तो कहें आप गल आए हाँ की रिजल्ट निकलिया वह इन्नियां जांच रिपोर्टां बनिया कांग्रेस के गल में हथ पाए पुछो ना MLA इन्हें मंत्रियों जो टाला मारते बैठे कि पुत्ते निकल के मैं बाहर गया तो ये बेअदबी उन्होंने नहीं करे डेरे वाले ने फिर किने की आ लियाओ सामने फिर वह मुंडे फड़ के जेल च दे दिते आ ठीक है ना उन्होंने तो करता तुम काम वो जिंदगी भर ते गए हो तो परवाने को साल्टा फड़िया जानिया पाकिस्तान नाल लिंक भी सीधे हो जाते हैं कि उन्हें कॉल आउंदियां होईयां जो तुम चंगे काम करते लोग थोड़ा प्यार करते हैं हर देश तो थोड़ा कॉल करते हैं हर देश तो पर इत्थे तुसीं किसी की कॉल आई किसी करके बहने जाके भी तेन पाकिस्तान तो कॉल आ गई तेन इंग्लैंड तो कॉल आ गई की गुनाह करता कोई बंदा कॉल ला के किसी की क्राइम करता कोई बंदा पर सिखां वास्ते वक्खरे कानून आ उन्हां वास्ते वक्खरे कानून आ मंड वर्गे बंदे आ पग नाल की कुछ करते राजीव गांधी बुद्ध का की कुछ नहीं करते सानूं बोलते गालां कढ़दे आ सूरी वर्गे आ जिहड़े दूजे भरा 2-3 आ वेखे मैं कहंदे हिंदू मुख्यमंत्री कौन कहता ना बनाओ मुख्यमंत्री ये तुसीं नहीं ये साडे किसानां ने बना देना तुहाडा मुख्यमंत्री ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ बीजेपी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਣਗੇ ਫੌਜ ਤੇ ਕੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਪਈ ਸੀਗੀ 10% ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਹੋ पर तरीका तो कोई होवे ओहदा जिहड़े साडे किसान भरा भी परचे पाउंदे पे ना अपने उत्ते अज अपना हत्थ उत्ते आ सब कुछ अपने उत्ते आ पर ये देखो कि आपां नूं ये लड़ा के परचे पा के फायदा किहनूं हो रहा पार्टी आपां बनाउणी नहीं इलैक्शन आपां लड़ना नहीं तो फिर आपां नूं की फायदा होऊगा 8 महीने दे बैठे दे भुखे ते आए साडे 600 तो वध भरा उत्थे शहीद हो गए आ की निकल के आया उहदे विचों मोर्चे चों जे शर्तां तां तुसीं सरकार दीआं सारियां मंनदे आ भी एक साडे कोल चिट्ठी होगी एक सरकार कोल चिट्ठी होगी साडा आ बंदा आ रहा आ फिर कल टट्टू का मोर्चा है जे कोई बंदा बोलता आ जे कोई बंदा थोड़ा रह दिंदा आ ਉਹਦੇ गल च रखे अंगूठा इत्थे करके ऐ करके भी तू नहीं बोल सकता तू सस्पेंड ਇਹਦਾ सिस्टम पहली बार देखा यार शायद ਉਹਦਾ अपनी समझ ना हो सोच ना हो पर ਇਹਦਾ सिस्टम तो नहीं देखा कदे भी ਉੱਥੇ जाके भी जाके ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ बैठे ਉਹ भी तो दसन ਉਹਨਾਂ ਦੀ राय पुछा अजे तक किते भी आ फैसला कर लगे हैं बाकी सारे भरा जिउंदे रहो वसदे रहो दिल की पीड़ है कि गुरु साहब वास्ते जे अज ये लोग एक बंदा घर घेर सकते हैं दूजे बंदा घर घेर सकते हैं घर तो कोले गुरु साहब तो सरकार तो घेर ही सकते सी आ जिहड़े मेरे पत्रकार भरा बैठे सीगे जिहड़े उत्थे वो दिल्ली का बंदा आया सी उहनूं पुछदे कि इहदा नां किवें बाहर निकल गया जी हुण तक जांच विच शामिल सीगा बंदा ये
ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸੈੱਟ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 'ਚ 5-6 ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੱਕੇ ਉਦਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਗੜੇ ਦੇ ਫੜਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫੜ ਲਏ 2-4-5 ਸਰਪੰਚ ਫੜ ਲਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਪਏ ਆ। ਰੇਤਾ ਵੀ ਮਗਰਮੱਛੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ। ਅੱਜ ਜਹੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣਾ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਰਸੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਦਾ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇਰੇ ਸੁਰ ਬਦਲ ਗਏ ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।